الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ ومن علینا بنبیہ المجتبیٰ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سخا ہی سخا ہیں عطا ہی عطا ہیں، سخا ہی سخا ہیں عطا ہی عطا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں حسن مجتبیٰ ہیں، جگر گوشۂ سیدہ فاطمہ ہیں، جگر گوشۂ سیدہ فاطمہ ہیں، وہی جانشین علی المرتضیٰ ہیں، وہی شبہ خاتم الانبیاء ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں حسن مجتبیٰ ہیں۔ ولادت کی تاریخ رمضان میں ہے، ولادت کی تاریخ رمضان میں ہے، سراسر جو رحمت کے امکان میں ہے، یہ اس شان سے دیکھو کون آ گیا ہے، حسن مجتبیٰ ہے حسن مجتبیٰ ہے، جو ہے سر سے پاؤں تک نور والا، جو ہے سر سے پاؤں تک نور والا، وہ سب سے انوکھا وہ سب سے نرالا، چراغ علی کی جو پہلی ضیاء ہے، وہ حسن مجتبیٰ ہے وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، ماہ عظیم رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور 16 رمضان ہے۔ اللہ کی اترتی ہوئی رحمتوں کے جھرمٹ میں میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج میں جس ہستی کا ذکر خیر کرنے لگا ہوں، رسول اللہ کی اہل بیت کے گلے سرسبز، رسول اللہ کی خوشبو، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، مولا علی کے نور نظر، امت کے سب سے عظیم صلح کرنے والے معتبر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ
کیونکہ 15 رمضان المبارک آپ کا یوم ولادت ہے، اور بد نصیبی ہمارے ہاں امام حسن کا تفصیلاً باقاعدہ طور پر ذکر نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کا تو ہوتا ہے، محرم میں بھی ہوتا ہے، ضمناً امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوتا ہے، تفصیلاً نہیں ہوتا۔ آج میں یہ سعادت حاصل کروں گا اور آپ یہ سماعت کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز آج ہم اس سید الاسخیاء کی تذکرہ خیر کریں گے۔ 25ویں پارے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اسی سے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، فرمایا تم میں سے جس شخص نے بھی نیکی کمائی، جس بندے نے بھی نیکی کا کام کیا، نزد جمع متکلم کا صیغہ ہے، فرمایا میں اضافہ کروں گا، لہو فیہا حسنا، اس بندے کی نیکیوں میں، یعنی جو نیکی اس نے کی ہے میں اس نیکی کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دوں گا۔ میرے مالک نیکیاں تو بڑی ہیں، حج کرنا نیکی ہے، زکوٰۃ دینا نیکی ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا نیکی ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا نیکی ہے، بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیکی ہے، مسجد میں آتے ہوئے راستے میں پیغام دعوت نماز دینا نیکی ہے، برائی سے بچانا نیکی ہے، نیکی کا دعوت دینا نیکی ہے۔ نیکیاں تو بے شمار ہیں، اے میرے مالک تو فرما رہا ہے کہ میں نیکی کو بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دیتا ہوں۔ وہ کون سی نیکی ہے جس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے؟ وہ کون سی نیکی ہے؟ مستدرک علی الصحیحین کے اندر کتاب الفضائل، اور کتاب الفضائل میں فضائل حسن ابن علی کے اندر یہی بات موجود ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہی سوال کیا، کہا میرے امام یہ جو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے، فرمایا اس سے کون سی نیکی مراد ہے؟ اس سے کون سی نیکی مراد ہے؟ میرے امام حسن مجتبیٰ نے، اس سید الاسخیاء نے، میرے نبی کے نواسے نے مسکرا کر فرمایا، مستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ موجود ہے، امام حسن نے فرمایا اقترف الحسنات مودتنا اہل البیت، فرمایا جس نیکی کا اجر اللہ بڑھا چڑھا کر فرمایا عطا فرماتا ہے، وہ نیکی ہم رسول اللہ کے گھر والوں سے پیار کرنا ہے۔ مودتنا اہل البیت، فرمایا اہل بیت کی مودت، محبت اہل بیت یہ ایسی نیکی ہے جس کا اجر اللہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، آپ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم، یا آل بیت رسول اللہ
हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाहि फिल कुरान अनज़लहु। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि ए रसूलुल्लाह के अहले बैत, ए नबी के घर वालों, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ने उम्मत पर फर्ज कर दी है और रब ने कुरान में ये नाजिल कर दिया है। फर्ज है अहले बैत की मोहब्बत। और फर्ज आप जानते हैं ना, जो जरूरी, जिसका करना जरूरी हो, जो तुम्हारे जिम्मे लगाया जाए, अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। और ये उनकी याद, ये उनका जिक्र, ये उनके नाम के जुमे, ये उनके नाम की महफिलें, ये मोहब्बत के लवाजमात में से हैं। और आज हम अपने जिस महबूब का जिक्र करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये उन्हीं महबूबों में से, अहले बैते नबुव्वत में से अजीम और सोनी हस्ती हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप हिजरत के तीसरे साल 15 रमज़ानुल मुबारक को मौला अली के घर में सैयदा ज़हरा की गोद में तशरीफ़ लेकर आए। रसूलुल्लाह के घर में मेरे नबी की शहजादी के यहाँ पहली खुशी बनकर, बड़े नवासे बनकर सैयदना इमाम हसन की जलवागरी हुई। रसूलुल्लाह को खबर दी गई, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भेजा दाई के हाथ, फरमाया मेरे आने तक इंतज़ार करना, मेरे आने तक मेरे लाल को कुछ भी ना करना। अब उस बीबी को समझ ना आई, उसने हजरत इमाम हसन को एक पीले रंग के कपड़े में, पीले रंग का कपड़ा लपेट समेट कर साफ सुथरा करके इमाम हसन को उस पीले रंग के कपड़े में लपेट दिया। इतनी देर में कौनैन के ताजदार मेरे और आपके आका व मौला तशरीफ ले आए। रसूलुल्लाह ने फरमाया दो मेरे शहजादे को। जब इमाम हसन को रसूलुल्लाह की बाहों में दिया गया, आपने जब देखा तो ऊपर वो कपड़े में लिपटे हुए, फरमाया बीबी मैंने कहा था मेरे आने से पहले कुछ ना करना, आपने नाफरमानी कर दी। उसने हाथ जोड़े, लजपाला मैं अल्लाह रसूल की नाफरमानी से डरती हूँ, मुझे समझ नहीं लगी थी। सरकार ने फरमाया ये कपड़ा उतारो। कपड़ा उतार कर बरहना मेरे करीम नबी का नवासा नबी के हाथों में दिया गया। मेरे लजपाल नबी छुपा कर सफेद रंग की एक मोटी सी कमीज लेकर आए। उस कमीज को मेरे नबी ने निकाला, फरमाया ये मेरे शहजादे को मेरी तरफ से तोहफातन पहना कर मुझे दो। उस सफेद रंग की कमीज पहना कर मेरे नबी को दिया गया। अच्छा, इस कमीज के बारे में एक और बात भी सुन लें इत्तेफाक से। मेरे करीम आका असर तक यहाँ रहे। असर की नमाज पढ़ने मेरे करीम आका मस्जिद में गए। इमाम हसन मुजतबा की अभी अभी विलादत हुई है, वो रसूलुल्लाह का तोहफा कमीज का इमाम हसन मुजतबा के बदन पे पहना हुआ है। असर की नमाज पढ़ाने के लिए मेरे नबी गए। एक बीबी, उसने छोटा सा बच्चा नौ मौलूद उठाया हुआ आके सैयदा ज़हरा के दर पे दस्तक दी। कहा सैयद ज़ादी, मेरे नबी की शहजादी, ए नूरे नजरे मुस्तफ़ा जरा करम कमा, मेरा बच्चा नंगा है, मेरे पास कपड़ा कोई नहीं है, अगर कोई बचा खुचा कपड़ा, अगर कोई टुकड़ा, अगर कोई छोटी सी कमीज आपके घर में है मुझे अता कर दीजिए, मेरे बच्चे का बदन ढांप दीजिए। सदके जाऊं सखावत के इस अजीम घराने पर। हजरत सैयदा ज़हरा ने इधर उधर देखा, कमीज कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं। अभी अभी रसूलुल्लाह, अभी अभी मेरे करीम आका ने ये तोहफा
इमाम हसन को दिया है, इमाम हसन को लिटाया, वही तोहफा रसूलुल्लाह का कमीज को उतार कर उस बीबी को दी और फरमाया ले बीबी अपने बच्चे का बदन ढांप। उसने कमीज पहना कर दुआ दी, वो इधर निकली। रब जो देख रहा था जिब्रील को बुलाया, फरमाया जिब्रील तक सखावत ज़हरा की ले जन्नत से हसन के लिए अब एक कमीज लेके जा मेरे नबी को दे। और फरमाया नबी ए मेरे करीम ए मेरे हबीब ये कमीज लेके जाइए, अपने नवासे हसन को पहनाइए। वो तोहफा मुस्तफा था, ये तोहफा खुदा है। वो तोहफा मुस्तफा था, ये तोहफा खुदा है। इमाम हसन मुजतबा को खुदा की तरफ से जन्नती लिबास पहनाइए। ये अभी दुनिया में आ रहा है, अभी नौ मौलूद है, अभी ये शान है। अब मेरे नबी ने कमीज पहनाया, नवासे को उठाया, सीने से लगाया और मेरे नबी ने अजान दी। मेरे करीम आका ने अजान दी। अजान देने के बाद घुट्टी दी। अजान देने के बाद मेरे करीम आका ने घुट्टी दी और घुट्टी में सबसे पहले जो बतने इमाम हसन मुजतबा में जो खुराक गई है वो कितनी पाक है, वो मेरे नबी का लुआबे दहन था। बतने इमाम हसन मुजतबा में जो पहली खुराक गई है वो क्या थी? मेरे रसूलुल्लाह का लुआबे दहन था। अब घुट्टी दी। अब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने लुआब से घुट्टी दी। इसी बात पर आला हजरत कहते हैं शहद खारे लुआबे जुबाने नबी। शहद खार, शहद खाण आला, शहद नूं चखण आला, शहद दी की जुर्रत है मेरे नबी दे लुआब दा मुकाबला कर जावे। ए ते ओ लुआब है जेड़ा खारे खूह विच कौनैन दा तादार सुट्टे, खूह मिठा हो जावे। ए ओ लुआब है जेड़ा बदर दे मैदान दे अंदर हजरत सहाबी दे जिनाबे वाला कटी हुई पिंडली ते लगे, पिंडली जुड़ जावे, अख ते लगे, अख जुड़ जावे, मौला अली दी अख आ जावे, नबी दा लुआब लगे, अख ठीक हो जावे। हजरत आला हजरत फरमाते हैं शहद खारे लुआबे जुबाने नबी, चाशनी गिरे असमत पे लाखों सलाम। चाशनी गिरे असमत पे लाखों सलाम। अब मेरे नबी ने चूमा, अब मेरे नबी ने इमाम हसन मुजतबा को चूमा। चूम रहे हैं साथ सूंघ रहे हैं। चूमा तो जाता है, समझ आता है, सूंघ भी रहे हैं। और मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब 7वां दिन आया, 7 दिन गुजर गए, नाम रखने की बारी आई। 7वें दिन मेरे करीम आका तशरीफ लाए। मौला अली जरा जल्दी की, क्योंकि पहला पहला पुत्र सी ना, ते पुत्रां दी खुशी जरा ज्यादा हुंदी है बाज़ औकात। ते मौला अली ने जल्दी कीती ते नाम रख छड़िया। अब रसूलुल्लाह आए ते सीधा अली को ही पूछया, फरमाया अली मासम मैता हूँ, इस शेर दा नां की रखे आई? ते हुण मौला अली सन साहब ज़रा जिंद दी नेचर, जिंज दा बंदा ना उंज दा। आपने फरमाया लजपाला सम्मैतो हूँ हरब, मैं दा ना हरब रखे है, जंगजू लड़ाइयां करन वाला हरब। फरमाया अच्छा नाम ते सही, अपने अपनी जिस तरह दी तबीयत है उंज दा नाम रखे आई, लेकिन जेड़े जुमले मेरे नबी ने बोले, फरमाया अली उमिर तो अन उगश्शरा इसमहू, मैनू हुक्म होया है, उमेरता मैनू हुक्म दिता गया है, अन उगश्शरा मैं नाम बदल छड्डा, मेरा नाम चेंज कर देवा। लजपाला
तुहानू भी कोई हुक्म देने वाला है। फरमाया जेड़ी मेरे तो वड्डी जात है मैनू उसने हुक्म दिता है, मतलब है रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिता है कि इसका नाम बदल देवा। फरमाया लजपाला हुण तुसी जानो, तुहाडा रब जाने, मैं हो रहा हूं दस्तबरदार, अब जाने हबीबे परवरदिगार। फरमाया सुनो, इसका नाम जो अल्लाह ने मुझे दिया है, जो रब ने फरमाया है, इसका नाम है हसन, इसका नाम है। हजरत इमाम सयूती लिखते हैं हाजाबा इस्मल हसना, हजरत इमाम हसन का नाम अल्लाह ने जन्नत में छुपा कर रखा हुआ था, जन्नत में छुपा कर रखा हुआ था। रब ने प्रोग्राम ये बनाया सी, पहले यार नू नवासा देंगा, फिर तोहफे विच नाम देंगा, तोहफे विच। और इसी वजह से इनसे पहले ये दो नाम किसी के नहीं थे। हसने मुजतबा, अब मेरे नबी ने नाम भी रख दिया। जिसके नाम में रब को इतनी दिलचस्पी है, उस हसने मुजतबा की शान का आलम क्या होगा। और मेरे नबी, मेरे करीम आका का हसने मुजतबा के साथ ताल्लुक, इमाम हुसैन छोटे हैं, इमाम हसने मुजतबा बड़े हैं, और बड़ा पहले है, उसके साथ जो प्यार है वो सुनिए। अल्लाह अकबर। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, फरमाते हैं मेरे नबी पाक इमाम हसन से मोहब्बत करते थे, युहिब्बुहु मोहब्बत करते थे। और आगे साथ फरमाते हैं हुब्बन शदीदन, मेरा नबी सिर्फ प्यार नहीं करता सी, हुब्बन शदीदन, शदीद मोहब्बत फरमाते थे। और शदीद मोहब्बत का अगर तर्जमा करिए तो की बनता है साड़ी जुबान विच, नबी इश्क करदे सन। हसने पाक नाल मेरा नबी इश्क फरमांदा सी। और अगे दलील दिती है इमाम इब्ने कसीर ने कि दलील क्या है मेरे नबी को प्यार था। आप फरमाते हत्ता काना युकब्बिलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रासहू, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत की, शदीद मोहब्बत की दलील ये है कि मेरा नबी इमाम हसन को सर से लेकर पूरे बदन समेत चूमा करता था। हाथ चूमना जाता है, मेरा नबी पूरे हसन नू चुमदा सी। किन्ना को प्यार होवेगा, किन्ना को प्यार होवेगा, कितनी मोहब्बत होगी कि जिसका पूरा बदन मेरा नबी चूम रहा है। और सिर्फ यही नहीं, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तदरक अला सहीहैन के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। बाजार जा रहे, बूढ़े हो चुके हुरैरा और जवान हो चुके थे हजरत इमाम हसने मुजतबा, आमने सामने टाकरा हो गया। हजरत अबू हुरैरा ने रोक लिया, फरमाया हसन वो शहजादे जरा रुकते सही। जी बाबा जी। फरमाया जरा अपने पेट तू कमीज साइड ते करे ना। उन्होंने कहा बाबा जी हुण बाजार है ते मैं हुण जवान बच्चा ही रह गया। फरमाया ना, जिंज मैं नबी नू तकदा सी ना, इस बतन ते बोसे देंदिया अज मैं चाहना अपने नबी दी सुन्नत अदा करा, अपने नबी दी सुन्नत अदा करा। हसने मुजतबा जरा कपड़ा साइड ते करो, मैनू अपना बतन अपना पेट चुमन दे। हजरत इमाम हसने मुजतबा ने ना चाहते अपने बतने मुबारक से अपनी कमीज साइड पे की। हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल बतने इमाम हसन मुजतबा को चूम कर कहते हैं इन्नी रअयतु नबिय्या उकब्बिलु बतना का। फरमाया हसन पुत्र मैं इंज नहीं चुमया, मैनू कसम है रब दी मैं अपने नबी नू इंज चुमदियां वेखिया सी। मैं अपने नबी नू इंज, मैं आज अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं कि तेरे बतन को चुम रहा हूं। इतनी मोहब्बत थी मेरे नबी को, हत्ता के वाह हुआ सगीरुन, हालांकि वो बच्चे थे। और लिखा है आगे इमाम इब्ने कसीर ने
आप फरमाते हैं वह रूबा मा मस्सा लिसाना हूँ, अक्सर औकात नबी पाक इमाम हसन की ज़ुबान को चूसा करते थे। अक्सर औकात नबी पाक इमाम हसन की क्या किया करते थे? जरा नारा लाओ खग्गा जी के। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। व रूबमा मस्सा लिसाना रसूलुल्लाह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इमाम हसन मुजतबा की जुबान को चूमना तो समझ आता है, चूसा करते थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आना कहू गले लगा लिया करते थे, वदाहू रसूलुल्लाह खेला करते थे। इमाम हसन के साथ रसूलुल्लाह क्या करते थे? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा नबी ये कायनात का सबसे मसरूफ इंसान है और क्या कर रहा है? इमाम हसन के साथ खेल रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब है बच्चों का भी कोई हक है, बच्चों का भी। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, मैं बड़ा मसरूफ हाँ। मेरे नबी नालों ज्यादा तो मसरूफ नहीं। अब सुनो, 5 तरह की मेरे नबी कैसे इमाम हसन को खिलाया करते थे। अब सुनिए, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे खेला करते थे? पहला तरीका, मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन मुजतबा को आप फरमाते कि हसन बेटा दौड़ लगाओ, हसन बेटा दौड़ लगाओ। इमाम हसन दौड़ते, मेरे नबी पीछे आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते। बच्चे सारी एनर्जी ते सारी ताकत पैरां च हुंदी है और बच्चे की आदत हुंदी है जो पिछू ਉਹਨੂੰ कोई वड्डा पकड़न लगे तो वह होर दौड़दा है। ते मेरे नबी आहिस्ता आहिस्ता पिछे, इमाम हसने मुजतबा अगे अगे, और वो जदों पिछे तकदे ते मेरा नबी पिछे खुश हुंदे कि नाना जान मैनू पकड़ नहीं सके, नाना जान मैनू। दूसरा तरीका नबी के खेलने, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी जुबान निकालते, अपनी जुबान क्या करते? हाय हाय हाय। और मैं अपनी सरकार, अब मेरे नबी की जुबान गुलाबी गुलाबी, ए फुल्लां दी की औकात है मेरे नबी दी जुबान दे अगे। मेरे करीम आका की जुबान निकालते। अब इमाम ने मुजतबा, अब नानी जब गुलाबी गुलाबी जुबान देखते, दौड़ते, जुबान को पकड़ते, जब जुबान पकड़ते लगते मेरे नबी जुबान पीछे कर लेते। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी इमाम हसन के साथ खेल रहे हैं, ये मेरे नबी इमाम हसन के साथ। हजरत जाबिर बयान करते हैं तीसरा तरीका। मेरे हजरत जाबिर कहते हैं मैं एक दिन मस्जिद नबवी में आया, मैंने क्या देखा? अल्लाह के नबूनियों और ऐसे चाहे हैं, दोनों शहजादे रसूलुल्लाह की पुश्त पर रसूलुल्लाह सवारी बने हुए हैं और शहजादों को खिला रहे हैं। कहते हैं बेसाख्ता मेरी जुबान से निकल गया, नेमल जमल जमलो को माँ, वाह वाह ओए शहजादे हो तुहाडा उठ किन्ना सोहना उठे, तुहाडी सवारी किन्नी सोहनी सवारी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया सवारी है, उठ दी तारीफ कर रही हैं, ए भी ते तक उत्ते सवार किंजदे ने, ए भी ते तक उत्ते सवार किंजदे ने। इमाम हसन मुजतबा मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथा तरीका इमाम हसन नु खिलाण दा। मेरा नबी इमाम हसन नाल किंज खेल रही है, मैं सदके जावां उस सैयद दी, और असी ओदा जिक्र ही नहीं करते, ना ओदी विलादत ते ना ओदी शहादत ते, क्योंकि सुनिया ने अज तक इमाम हसन का मुस्तकिल जिक्र।
नहीं सुनाने की शान लैके आया है सैयदजादा ते बदनसीबी साडी असी ओदा जिक्र ही नहीं करते। खुश नसीब हो अल्लाह सानू सादत दे रही है, मैं जिक्र हसन कर रही हाँ, तुसी जिक्र हसन रहे हो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते, सैयदा ज़हरा पाक के घर में आते और आकर मेरा नबी लेट जाता, मेरे नबी, और फरमाते क्या, ऐनल लुका, ऐनल लुका, ओ मेरा शरारती बच्चा किथे है। हाय हाय हाय, असी भी जदों नानिया नूं ज्यादा प्यार आवे तो ही कहते ना, ओ मेरा शरारती पुत्र किथे है। अब इमाम हसन के बारे में मेरा नबी क्या फरमाता, फरमाता बेटी ज़हरा ऐन लुका, ओ मेरा शरारती पुत्र किथे है। हजरत सैयदा बीबी पाक पकड़ के इमाम हसन को ले आती। अब मेरा नबी लेटा हुआ है, ऐसे हाथों में हाथ पकड़ा के मेरे नबी फरमाते, हसन पुत्र जरा नाने दे पैरां ते पैर रख। आए हाय, जरा नाने दे पैरां ते पैर रख। इमाम हसन मुजतबा मेरे सोने करीम आका के पांव पे पांव रखते, ए ओ पैर ने जरा भी इन्हां पैरां थल्ले वे। अब पांव पे पांव रख मेरा नबी ऊपर चला था, ऊपर की तरफ। अब पिंडली, पिंडली से घुटने, घुटने से ऊपर रान, रान से ऊपर चलते चलते नाफ तक इमाम हसन आते। जब अलम नशरा के सीने पर इमाम हसन मुजतबा के पांव आते, इतनी बुलंदी पर जब मेरे नबी का शहजादा पहुंचता, मेरे करीम आका दोनों हाथों से ऐसे गलखड़ी डालकर सीने के ऊपर लिटा लेते और इमाम हसन के मुंह पे मुंह रख देते। हाय हाय, इमाम हसन के मुंह पे मुंह रख देते और फिर चूमते। अब ये मेरे नबी की खेल है इमाम हसन से। पांचवी शक्ल हजरत साद बिन नबी वकास बयान करते हैं, कहते मैं एक दिन आया, हुजूर लेटे हुए थे, मैंने क्या देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए अतहर के ऊपर ये दोनों शहजादे खेल रहे हैं। जिवें खेल दे मैदान विच बच्चे खेल दे ने, इंज हसने मुजतबा मेरे नबी दे सीने ते खेड रिया है। क्योंकि अज जिक्र इमाम हसन दा है तो इस वास्ते मैं सिर्फ इमाम हसन की गल कर रही हाँ। इमाम हसन मेरे नबी दे सीने ते 7 साल ते कुछ महीने मेरे नबी दे नाल मेरा हुसैन हसन करिया है और 7 सालां दे विच नबी इन्ना खिडाया है, इन्ना खडाया है, इन्ना रजाया है, इन्ना रजाया है कि कसर छड़ी कोई नहीं। पर मैं उन भावें शहादत का भी वक्त आ जाएगा, हसन पुत्र डोलेगा नहीं, इस वास्ते के नाना तरबियत करके जा रही है। इन्ना खिडाया मेरे नबी ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और एक दिन मेरे करीम आका हज़रत साद कहते हैं मैंने देखा सीने पे खेल रहे हैं, और जब मेरे नबी ने मुझे देखा ना तो कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, ओ मेरे अल्लाह ए मैनू बड़ा प्यारा लगदा है। ओ मेरे अल्लाह किनू दस रहे ने, रब नू। हुण रब नू दसण दी लोड़ है, असल मेरा नबी रब नू नहीं कह रही, तैनू ते मैनू समझा रही है। ओए मैनू इन्ने प्यारे नहीं, इन्हां नाल प्यार करी। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, ऐ अल्लाह ये हसन मुझे बड़ा प्यारा लगता है। व अहिब्बहु, मेरे अल्लाह तू भी ये नाल प्यार कर। और आगे मेरे नबी ने जो जुमले बोले सुनिएगा, मेरे नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह इस हसन से मैं बड़ा प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार करना, और क़यामत तक जो इससे प्यार करे मेरे अल्लाह तू उससे भी प्यार करना। जो इससे प्यार करे तू उससे भी प्यार करना। अब अक्सर औकात मेरा नबी मोहब्बत फरमाया करते और ये किया करते थे, इतना प्यार था करीम आका अलैहिस्सलाम को इमाम हसन मुजतबा से। और अक्सर औकात मेरा नबी सजदे में होता, छठी शक्ल इनके खेलने की, मेरा नबी सजदे में होता, ये आके पुश्त पे बैठ जाते, मेरे करीम आका सजदों को लंबा कर देते, सजदों को लंबा कर देते, क्योंकि पुश्त पे नवासे खेल रहे हैं।
ذرا تصور تو کرو، کہاں وہ دنیا کے ذلیل یزید اور کہاں میرا حسن مجتبیٰ اور حسین پاک، کہاں ان کے ساتھ ملاتے ہو جن کی کھیل کا میدان سینہ نشرہ ہے، جس کی پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے، جو خوشبو رسول ہے، جو ریحانہ رسول ہے، جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جو شبیہ مصطفیٰ ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ امام حسن سر سے لے کر ناف تک ہو بہو شکل تھے مصطفیٰ کی۔ اب ایک حدیث پاک آپ سنیے، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ امام بخاری اس کو بخاری شریف کے اندر لے کر آئے ہیں۔ آپ کی روح خوش ہو جائے گی اس حدیث کو سن کے۔ میرے امام حسن کی ولادت منانے والوں، فاروق اعظم مسجد میں آنے والوں، خوش نصیب و حسن مجتبیٰ کا ذکر سن رہے ہو، حدیث سنو اور حدیث سن کر ایمان تازہ کرو۔ اگر لطف آ جائے تو سبحان اللہ بھی کہیے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں ذرا سنو، ان ابا بکر صلی بہم العصر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم خرج وعلی یمشیان فرا الحسن یلعب مع الغلمان فاحتملہ علی عنقہ وجعل تقول یا ابی یا ابی یا ابی شبیہ النبی لیس بشبیہ العلی۔ ترجمہ سنو گے تو روح اور بھی سرشار ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ کی وصال کے بعد عصر کی نماز پڑھائی۔ کون سی نماز پڑھائی؟ یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ کی وفات کے بعد ابھی چند دن گزرے ہیں، عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھا کے صدیق اکبر مسجد سے نکلے، اور ساتھ کون ہیں؟ ہوا مع علی، حضرت علی بھی ساتھ ہیں۔ علی دے ہاتھ وچ ہاتھ صدیق دا، تے مسجد وچوں عصر دی نماز پڑھ کے۔ تسی میری گل نہیں سمجھے میں کی کہنا چاہ رہی ہوں جی؟ حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ کے صدیق اکبر اور مولا علی نکلے۔ چلتے چلتے بازار میں سے فرال حسن، ابو بکر صدیق دی نظر پئی حسن مجتبیٰ تے، اور کی ہویا؟ یلعب مع الغلمان، حسن پاک لڑکیاں نال کھیل رہے نے۔ امام حسن بازار وچ بچیاں نال کھیل رہے نے۔ ہن حضرت صدیق اکبر اگے ودھے تے امام حسن مجتبیٰ نو آپ نے چکیا، فاطمہ لہو علی عنقہ، فاطمہ لہو، ابو بکر صدیق نے امام حسن نو چکیا۔ 7 یا 8 سال دی عمر امام حسن مجتبیٰ دی، چکن والے صدیق اکبر تے بٹھایا کتھے؟ بخاری شریف کے لفظ ہیں فاطمہ لہو علی عنقہ، کندھیاں تے نہیں گردن تے۔ امام حسن نو کتھے بٹھایا؟ گردن تے گردن تے بٹھا کے حضرت صدیق اکبر بولے، فرمایا تقول یا ابی، اے سونے حسنا، تیرے تو ابو بکر دا پیو قربان ہو جا۔ اگر اے سن کے بھی تہاڈا کجے چ ٹھنڈ نہیں پئی، سبحان اللہ تسا نہیں کہی کتے، پھر تہاڈی مرضی۔ یقولو یا ابی، اے حسن تیرے تے ابو بکر دا پیو قربان ہو جاوے۔ یہ خلیفہ رسول ہے، یہ جانشین رسول ہے، یہ مصلی رسول کا امام ہے، یہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اور آگے جو آپ نے جملہ بولا، آپ کہنے لگے حسن شبیہ النبی لیسا بشبیہ علی، مینو قسم ہے تو میرے
नबी वर्गा है, तू अपने बाबा अली वर्गा नहीं है। हालांकि पुत्र प्यो वर्गे हुंदे ने, फरमाया ना ना तू अली वर्गा नहीं, तू नबी वर्गा है। तू उकबा बिन हास ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵਾयत ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਾ, ਅਲੀਉਨ ਯਦਹਕੂ, ਅਲੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਪਾਕ, ਅਲੀ ਪਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਤੇ 12 ਵਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਓ, ਹਸਨ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। तुसी भी मुस्कुराओ, अली पाक पुत्र दी शान सुन के मुस्कुरा पे। जो देखे याद आए वह दुहा चेहरा उसे फौरन, जेड़ा इमाम हसन नु देखदा है उन्हें फौरन वदुहा दा मुखड़ा याद आ जाता है, क्योंकि अखां भी रसूलुल्लाह वर्गियां, नक भी रसूलुल्लाह वर्गा, लब भी रसूलुल्लाह वर्गे, सीना भी रसूलुल्लाह वर्गा, नाफ तक हू बहू मुस्तफा दी शक्ल है। जो देखे याद आए वह दुहा चेहरा उसे फौरन, के ऐसी दिल नशी सूरत हसन इब्ने अली की है, कि ऐसी दिल नशी सूरत हसन इब्ने, हसन इब्ने अली की है। 5 लफ्ज ने, 5 तन दे नां दे, हसन इब्ने अली की है, 5 लफ्ज ने 5 तन दे नां दे। कदी मैं तुहानू कहा नहीं पढ़ो मेरे नाल, लेकिन मेरा दिल कर रही है, रमजान दा महीना है ते इमामे हसन पाक लजपाल दा जिक्र है, ते मेरे नाल मिल के 5 तन दी नाम दी निस्बत नाल 5 बार यही पढ़ो कि ऐसी दिल नशी सूरत हसन इब्ने, कि ऐसी दिल नशी सूरत हसन इब्ने, हसन इब्ने, हसन इब्ने अली की है, कि ऐसी दिल नशी सूरत हसन इब्ने अली। अल्लाह अकबर। ये तो अबू बकर सिद्दीक कह रहा है, मेरा बाबा कुर्बान, जड़ी हुण हदीस सुनान लगा रूह दे विचों सुभान अल्लाह निकलेगी। अल्लाह अकबर। अबू दाऊद दे अंदर इमाम अहमद ने, अबू दाऊद हदीस दी किताब है, ओदे विच हदीस पाक मौजूद है, कानत फातिमा तो तुनकुर लिल हसन इब्ने अली जिन व तकूलो या अबी शबीहन नबी लैसा बिशबीहिन अली। कानत फातिमा तो तुन करो, हजरत फातिमा इमाम हसन को उठाती और ऐसे उछालती। की कर कहंदे नु है जदों मावां इंज लैके पुत्रां नु उछालदियां नु, की कहंदे ने ओनू है? उछालना ते मैं क्या है ना, मेरी ते उर्दू ते पंजाबी ढिली है, तुसी बाबे बैठे हो, तुसी दसो की कहंदे ओनू? हुलारे देना, हचकारे देना, खिड़ा हुलारे देना। बीबी फातिमा इमाम हसन मुजतबा को, अबू दाऊद की हदीस है, ऐसे उछालती, हलकोरे देती, हलकारे देती और साथ कहती व तकूलो या अभी हसन पुत्र तेरे ते मेरा बाबा मुहम्मद कुर्बान होवे। आए हाय हाय आए हाय। फरमाया हसन तेरे ते मेरा बाबा मुहम्मद अरबी कुर्बान होवे। शबीहन नबी, तू नबी दी सूरत अली वर्गा, मेरे सरताज वर्गा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल बिदाया वन निहाया के अंदर इमाम हसन मुजतबा की तकरीम कितनी है, इज्जत कितनी है। अल बिदाया वन निहाया इमाम इब्ने कसीर की जो है वो किताब, उसकी 8वीं जिल्द सफ़ा नंबर 524, उसके ऊपर ये जुमले लिखे हुए हैं। और इमाम इब्ने कसीर ये दमिश्क के हैं, ये दमिश्की और शामी मौलवी है, और इन्हां दी फितरत च भी वो यजीद वाला जरासीम है ने, कदी कदी डंडी मारते ने,
لیکن جدو حسن پاک دی گل آئیے تے سچائی چڑھ کے کنج لکھیے، لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے، قد کانت صدیق یجلہ و یعظمہ و یکرمہ و یحبہ و یتفدہ۔ صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر امام حسن کو اپنے سے بڑا سمجھتے تھے، وَيُعَظِّمُهُ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، وَيُكَرِّمُهُ ان کی تکریم کیا کرتے تھے، وَيُحِبُّهُ ان سے محبت کرتے تھے، وَيَتَفَدَّهُ ان پر فدا ہوتے تھے، ان پر فدا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی، امام ابن کثیر نے لکھا ہے، کہتے کان علی تکرم الحسن کرامن زائن۔ مولا علی اپنے بیٹے حسن کی اکرامن بڑی عزت کر دے، بڑی پہلا جملہ جڑا کثیر امام ابن کثیر نے لکھا ہے، فرماندے نے اکرامن زائدن، حد تو بڑھ کے عزت کر دے سن، حد تو۔ بیٹا باپ دی عزت کرے سمجھ آندا ہے، مرید پیر دی عزت کرے سمجھ آندا ہے، چھوٹا وڈے دی عزت کرے سمجھ آندا ہے۔ اے ولایت دی دنیا دا امام ہے، مشرق مغرب دا امام ہے، اے جناب والا علی المرتضیٰ نے باپ ہو کے، ولایت دے اقلیم دے تاجدار ہو کے امام حسن دی عزت کر رہے نے تے حد تو زیادہ کر رہے نے۔ اور آگے جملہ مکمل نہیں ہوا، ذرا سنیے گا، فرماتے ہیں وَيُعَظِّمُهُ وَيُحِبُّهُ یا بنیا، عزت کر دے سن، احترام کر دے سن، تے ایک دن کہن لگے یا بنیا خاطبہ حتی اسمع کا، حسن پتر ذرا میرے ممبر تے بہ کے تقریر کر، تیرا بابا علی سامنے بہ کے تیری تقریر سنے گا۔ اللہ فرمایا حسن پتر ذرا ممبر تے بہ کے بابے دی جگہ تے اج تو تقریر کر، تیرا باپ تینوں تکے گا، تیری تقریر سنے گا۔ تے اگو امام حسن پاک نے کی کیا؟ فقال، امام حسن بولے، آپ فرمان لگے بابا جان انی استحیی و ان اراکا، مینوں شرم آندی ہے کہ تسی مینوں ویکھ رہے ہو تے میں تقریر کر رہا ہواں، مینوں شرم آندی ہے کہ تسی مینوں ویکھ رہے ہو تے میں۔ فذهب علی، حضرت مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، تو تقریر کر۔ نکلے مسجد چوتے حجرے وچ بہ گئے، ہن حسن پاک نے سمجھا ابے اوری ٹر گئے، ہن انہوں نے کیا خالی میدان بیٹھے ممبر تے تقریر جو شروع کی تھی۔ اب حسن جو بول رہا ہے، نبی کا ہم شکل جو بول رہا ہے، اب تقریر جو کی، کچھ رو رہے ہیں، کچھ ہنس رہے ہیں، کچھ تڑپ رہے ہیں۔ جدو تقریر مکی، جال علی، علی پاک آ گئے تے تک کے مسکران لگے تے کہن لگے یقولو ذریتن بعدہا من بعدن، واہ واہ آخر پتر کدائیں، وہ کی تقریر کیتی ہے، واہ واہ حسن پتر آخر پتر کدائیں، اور پتر کدائیں۔ جدو اولاداں چنگیاں ہون تے ماپے انجی کہندے نے آخر پتر کدائیں، حسن آخر پتر کدائیں۔ اللہ اکبر، یہ تکریم ہے امام حسن کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو چاچا زاد بیٹے ہیں میرے نبی کے، امام حسن مجتبی گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ ذرا میں جلدی جلدی، ویسے میں لکھ کے تو سہ کچھ لے کے آیا لیکن ٹائم کہہ رہی ہے جلدی جلدی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، اب ان کی میں تعریف آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں۔ حضرت امام حسن گھوڑے تے چڑھن لگے، غلام، خادم، لونڈیاں، ساری دنیا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ میرے نبی کا چاچا زاد امام حسن مجتبی کا ویر حضرت عبداللہ ابن عباس اگے ودھے تے گھوڑے دی رکاب تے عبداللہ ابن عباس نے ہاتھ رکھ چھڑیا، رکاب تے
پیر رکھن دی بجائے امام حسن دے پیراں تھلے عبداللہ ابن عباس نے ہاتھ رکھ چھڑیا تے اتے چکیا۔ امام حسن گھوڑے تے سوار ہو گئے، تھلے ویکھیا عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چاچا زاد پہلے قرآن کے مفسر آپ کھڑے ہیں تک کے۔ یہ جڑے چاچے دے پتر ہوندے نا باقی ساری دنیا مان لیندی ہے، چاچے دے پتر نہیں مندے، انجی گل ہے نا۔ انہاں نو منانا بڑا اوکھا ہوندا ہے، دو بندے نہیں مندے، نہ گھر والی مندی ہے تے نہ یہ چاچے والے مندے نا۔ تسی سارے ہس پے ہو ماشاءاللہ، یہ لگتا ہے یہ سارے ہی اسے مرض دا شکار جے۔ جنہ وڈا بھی ہوئے جدو کر جاوے گا تے ماشاءاللہ او دے سامنے تے پھر کوئی نہیں، وہ بھی اپنا خیال رکھ دیاں نے، انہاں دا بھی حق بندا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس آپ ہاتھ رکھا اور لوگوں کو غلاموں نے عرض کی لجپالا اسی خادم کس واسطے؟ فرمایا نا اے خدمت میں کراں گا۔ اور جڑا جملہ بولا غلاماں نو تک کے فرمایا اے نہ کہنا کہ میں رکھ رکھاؤ دی وجہ نال، برادری دی وجہ نال یا تعلق دی وجہ نال امام حسن دی تکریم کیتی ہے۔ فرمایا مینوں قسم رب ذوالجلال دی اے نعمت خدا دے ولوں نصیب ہوئی ہے کہ حسن دی خدمت اج عبداللہ نے کیتی ہے۔ فرمایا اے نعمت مینوں رب دی طرفوں نصیب ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کی شان ہے حسن مجتبیٰ دا۔ اور آپ دا معمول ایسی آپ فجر دی نماز پڑھ دے، کان الحسن اذا صلی الغداۃ فی مسجد رسول اللہ، مسجد نبوی وچ فجر پڑھ دے تے بہ جاندے نہیں سن، اشراق پڑھ کے جاندے سن۔ فجر کی نماز پڑھتے، آپ عبادت کرتے رہتے، جب سورج نکلتا نفل پڑھتے، اور اس کے بعد آپ کی عادت تھی رسول اللہ دیاں زوجہ امہات المومنین نبی دے گھر والیاں دے کول جاندے، حضرت عائشہ پاک، حضرت ام سلمہ پاک، بیبیاں پاک تے بیبیاں صدقے جاواں حسن تیری شان صدقے جاواں، واہ میرے سید الاسقیاء تینو لکھ سلام، حضرت بی بی، حضرت ام سلمہ بی بی، حضرت میمونہ بی بی، میرے رسول اللہ دیاں زوجہ پاک اٹھ کے شہزادہ رسول دا استقبال کر دیاں، سر تے پیار دیں دیاں، اور اگے لکھا ہویا ہے کہ تحفے چھپا کے رکھ دیاں کہ میری سیدہ فاطمہ دا لال آوے گا اسی تحفے پیش کران گیاں۔ ساری کائنات نبی دیاں بیویاں نو تحفے دین دی، میرے نبی دی گھر والیاں امام حسن نو تحفے پیش کر دیا۔ اللہ، امام حسن نو تحفے پیش دیا، یہ عزت ہے آپ کی۔ صورت شبیہ مصطفیٰ اور سیرت بھی عین مصطفیٰ والی، صورت بھی مصطفیٰ والی سیرت بھی مصطفیٰ والی، جویں نانا اویں نواسا۔ میرے نبی دی سیرت ایسی کسے نو میرے نبی نے نہ نہیں کیتی، کسے نو میرے نبی نے نہ نہیں کیتی، جیڑا بھی آیا ہے جو کچھ بھی سی میرے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ تے تسی بھی یہ عادت اپنا لو، نہ چنگی نہیں ہوندی، وہ دی راہ وچ دین والے بن جاؤ، دیکھنا رب کنج عطا کرے گا۔ اور امام حسن پاک دی بھی یہی عادت سی، نہ کدی نہیں کیتی۔ آپ جا رہے سن نا ایک حویلی دے وچ ایک حبشی غلام بیٹھا روٹی کھا رہی ہے، او دے نال ایک کتا بیٹھا ہے، او حبشی غلام وہ بھی بڑا سخی سی، اور روٹی دا لقمہ توڑدا ہے، ایک لقمہ اپنے منہ وچ پاندا ہے، دوسرا کتے دے منہ وچ پاندا ہے۔ امام حسن پاک دی نظر پہ گئی، آپ ٹر گئے، فرمایا اللہ دیا بندیا اے روٹی کتے نو کھوا رہی ہیں؟ اس نے کہا مینو رب کولو شرع دیے، اللہ دی مخلوق مینو ویکھ رہی ہووے بھکھی تے میں کھاواں، میں تے رب تو حیا کر کے اینو کھوا رہی ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ باہر نکلے، پوچھا اے حویلی کس دی ہے، اے حبشی غلام کس دا ہے؟ فرمایا حضور فلاں بندے دا، او دے کول گئے، فرمایا گل سنے او غلام ویچنا ہی؟ انہیں کیا ویچنا ہے؟ فرمایا کی قیمت؟ انہیں کیا اینی؟ فرمایا اے لے۔ فرمایا وہ جڑی حویلی ہے وہ ویچنی ہے؟ انہیں کیا ویچنی ہے؟ کنی قیمت؟ فرمایا اے لے۔ انہوں حویلی دی بھی قیمت دیتی، او غلام دی بھی قیمت دیتی، پھر آ گئے، او حالی اوتھے ہی بیٹھا ہے، فرمایا بیلیا ایتھے ہی بیٹھا ہے؟ فرمایا ایتھے ہی بیٹھا۔ میں سن تینوں پہلے آزاد کر رہی ہاں، پھر حویلی دا مالک آ رہی ہاں۔ سخیاں دا سخی انج دا سخی،
کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر میرا امام حسن نماز پڑھا کے باہر نکلیا، ایک بدبخت دوڑا دوڑا آیا، انہیں گالیاں بکڑیاں شروع کر دیتیاں، کہنے لگا حسن تو بھی انج، تیرا بابا بھی انج، انہیں بکواس کرنا شروع کر دیتی۔ میرے امام حسن مجتبی سن رہے نے، غلام کول کھڑے نے، فرمایا روکیے، فرمایا نا انہوں کہہ لین دیو۔ جدو انہیں اپنی بھڑاس پوری کر لئی نا، کی ہو رہی ہے؟ گالاں کڈ رہی ہے، کنوں؟ امام حسن نو۔ اسی برداشت کرنے ساڑھے باپ نو کوئی گالی کڈے، لیکن صدقے جا سید زادیہ شان تو سجاواں، نبی دا نواسا سندا رہیا۔ غلام نو کہا جا گھر کوئی چیز ہے تے لے کے آ، 50 درم یا دینار دی تھیلی پئی سی، او لے آیا، آپ نے انہوں عطا کیتی، فرمایا میرے کول اے ہی سی تے اے رکھ۔ انہیں پھر گالاں دینیاں شروع کر دیتیاں۔ آپ نے فرمایا جیڑا کچھ تو کہہ رہی ہیں اگر تے میں انج دا ہاں تے اللہ میں نو معاف کر چھڑے، اگر میں انج دا نہیں ہاں تے سانو مبارک ہوئے، تیریاں نیکیاں ساڑے والے آ گئیاں نے، تیریاں نیکیاں انہوں بھی عطا کر چھڑیا، انہوں بھی عطا کر چھڑیا۔ جو بھی آیا اس در تے انہوں خیرات ملی ہے، انہوں خیرات ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ گلاں تے بڑیاں نے، لیکن میں اختتام دی طرف، آپ دی شہادت دی طرف آنے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے، میرا دل کر رہی ہے میں آج کردہ ہی جاواں، امام حسن پاک دا ذکر کردہ ہی جاواں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دی اولاد نو اللہ نے اے شرف بخشیا ہے، میرے نبی دی اولاد ایڑیاں رگڑ رگڑ تے بستر تے نہیں مری، اللہ نے ساریاں نو شہادت عطا فرمائی ہے۔ کسے نو سری شہادت ملی ہے، کسے نو جہری، کوئی میدان جنگ وچ شہید ہویا ہے، کوئی زہر نال شہید کیتا گیا ہے۔ میرے نبی دی ساری اولاد نو اللہ نے شہادت، اور نبی دی صورت اور سیرت دا عکس ہے امام حسن مجتبی، جی میں میرے نبی نو زہر دتا گیا اویں امام حسن نو دتا گیا۔ آخر مرنا تے سب نہیں ہے، لیکن جڑے رب رسول دے راہ تے مر گئے، اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا اگے کیا پچھے، ریت پریت سجن وچ مویا تاکہ پتہ سجن نو لگے۔ آخر وقت آیا، میرے امام علی دنیا سے گئے، پوری امت نے متفق امام حسن کو خلیفہ بنایا۔ امام حسن پاک کی بیعت ہو گئی۔ جب بیعت ہوئی امام حسن کی، حضرت امیر معاویہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کہا حق میرا ہے، 48 یا 46 لاکھ میل کا اکیلا قائم، 3 بر اعظموں کی حکومت تھی امام مجتبی کی، 3 بر اعظموں کا حکم۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، فرمایا مسئلہ سارا حکومت دا ہے، اے لو تہاڈی حکومت، جانو حکومت سانو نانے دا مسئلہ ہی کافی ہے۔ امت نو بچان دی خاطر امام حسن مجتبی نے صلح کیتی حضرت امیر معاویہ نال۔ ہن میں وہ لمبی گل نہیں کراں گا، اے میں انشاءاللہ جدو شہادت آئے گی ادوں بیان کراں گا اسباب آپ دی شہادت میں۔ آپ دے آپ دی شہادت دا ایک تھوڑا حصہ آپ سامنے رکھنا چاہتا۔ آپ نو جناب والا شرائط ہوئی کہ بندہ جڑا ہے آکے گا، بالے گا، دین تے چلن والا ہوئے گا، حکومت کرے گا، تہاڈے گزرن تو میں خلیفہ جاواں گا۔ جدو حضرت امیر معاویہ دنیا تو ٹر یزید نو پتہ لگ گیا کہ امام حسن نے خلیفہ بننا ہے، شاطر تے ہے سی، چال باز تے ہے سی، اس نے حضرت امام حسن دی ایک بیوی سی، جادہ اس دا نام سی، اس نو ₹1,00,000 1,00,000 دتا، کیا ₹1,00,000 پکڑ، حسن مجتبی نو میری راستے وچوں ہٹا زہر دے دے، تیرے نال نکاح بھی کراں اور بھی پیسے دیاں گا۔ وہ بد نصیب عورت وہ لالچ وچ آ گئی، اس نے زہر دتا میرے امام حسن مجتبی نو، امام حسن مجتبی دا کلیجہ کٹ کے منظر کے باہر آ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جدو میرے امام نو زہر دتا گیا، میرے امام دا کلیجہ کٹ کے باہر گیا، لوگ پوچھنا نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی چھوٹا ویر امام حسن دا آ کے کہندا ہے یا ابا محمد، او ویرا ذرا دستے سی تینو کنے زہر دتا ہے، تینو کنے زہر دتا ہے؟ فرمایا نا حسین ویر تینو نہیں دساں گا، تو انو مار چھڈیں گا، میں انو اللہ دی رضا دی خاطر معاف کرتا۔ میرے امام 40 دن زندہ رہے، جا اس زہر خاطر باہر آیا لوگ بنا دے۔ آپ فرمان دہلی نہیں وار لے
इन्हां ने जहर दिता है लेकिन मच गया वा। मेरे नबी दी शबी, मेरे नबी दी इज्जत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे सराने बहन हज़रत इमाम दी ज़ैनब सराने बैठे, बच्चे रो के कहंदे ने हसने मुजतबा लजपाला कातिल दस दे वो असा बदला ले लवांगे। फरमाया ना ना, नाने दी उम्मत नु बचावांगा, शहादत नु गले लगावांगा, मैं कातिल नहीं दसांगा। इस जगह ते अल्लामा इकबाल बोला, इकबाल तड़प के आ ये शमे शबिस्तान हरम हाफिज़े जमीयते खैरुल उमम पूरे पास सद बर सरता जो नगी। फरमाया हसने मुजतबा ओए पैरां दी मिट्टी तू ताजवार छड़ियाई, अपने नाने दी उम्मत नु कैम कर छड़ियाई। इमाम हसने मुजतबा आखिरी वक्त आया, मेरे इमाम जिनाबे वाला जहर दी वजह तो शहादत होई, जहर दी वजह मेरे इमाम दी शहादत हो गई, अल्लाह नू प्यारे हो गए। और फिर जुल्म दे गाल जदों जनाजा उठाया गया, इन्हां ही बदबख्तां ने हसने मुजतबा दे जनाजे दे उत्ते मारे। मेरे नबी दी आल इन्नी घूम रही है हर दौर दे अंदर। और इमाम हुसैन अपने वीर नू तक के इंज रोंदे सन। वीरां नाल प्यार करन वाले हो ते वीरां नू छोटियां छोटियां गल्लां तो दूर करन वाले हो, तक हसन हुसैन दी मोहब्बत जिन्हां दा नाम लैंदे हो ना प्यार भाइयां दे सज्जन होंदे ते भाई भाइयां दियां बावां बाप वीरां ताज मोहम्मद पावांडियां छाम। वीर हुसैन जिदा वीर हसन वर्गा होवे वो कोई आम भरा सी जिन्हां दी एक झलक मैं तुहानू थोड़ी जी दसी है। आप दुनिया तो चले गए ने लेकिन हुकूमत नू आपने ठोकर मार दी। इतनी वड्डी हुकूमत नाने दी उम्मत ते कुर्बान कर छड्डी। अज असां उन्हां दा जिक्र कीता है। इंशाअल्लाह जदों आप दा शहादत दा मौसम आ ते आप दी शहादत ते भी एक मुस्तकिल पूरा जुमा पढ़ावांगे। 15 रमज़ान आप दा यौम विलादत सी। फातिहा शरीफ असीं पढ़ लवांगे, मैं उस दिन भी पढ़ी है। अल्लाह सानू आले रसूल दा गुलाम ते कमी के रखे। दुआ करो अल्लाह आले रसूल दा सानू कमी ते नौकर रखे। रात भी इथों मिलनी है, जन्नत भी ऐसे दर तो मिलनी है। अल्लाह सानू जिंदा रखे ते आले रसूल दी गुलामी च रखे। अल्लाह मौत देवे ते आले रसूल दी गुलामी च अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल